بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرنا ہے، دنیا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یہ پہلی خبر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا پابندیاں کون کس پہ لگا رہا ہے۔ اس درمیان سب سے جو نظروں میں اس ٹائم ہے وہ پاکستان کیوں ہے، یعنی کہ جو بھی میڈیا آپ اٹھا لیں، رشین اٹھا لیں، انڈین اٹھا لیں، یورپین اٹھا لیں، امریکن اٹھا لیں، آپ کو صرف اور صرف ایک ملک پاکستان کا ذکر کیوں نظر آ رہا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ مگر ایک امن معاہدہ تھا بٹوین یوکرین اینڈ رشیا، اس کے بارے میں اب جو صدر پیوٹن ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب تو وہ فیصلہ کر ہی نہیں رہے، سنا رہے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے درمیان جو امن معاہدہ تھا نہیں رہا، یعنی کہ اب یوکرین اور رشیا کے اندر کوئی امن معاہدہ نہیں قائم رہا، اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ڈالتے ہیں یوکرین کے اوپر ہی۔ ایسا وہ کیوں سوچتے ہیں، یہ تو صدر پیوٹن کا ہی معاملہ ہے، لیکن بہرحال یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ اب اگر اس بات کو آگے لے کے جائیں تو جو صدر پیوٹن ہیں انہوں نے اپنے جو آرمی ہے، جنگی طیارے ہیں اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ رشیا سے باہر جو ہے اپنی تعیناتی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آزاد کر دیا ہے اس حوالے سے کہ آپ اپنا جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ اٹھا لیں۔ تو وہ تو اٹھا رہے ہیں، وہ تو پہلے بھی تیار تھے، مزید تیار ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری سائڈ پر جو نیٹو ہے اس کے بھی تقریباً 100 سے زائد جو جنگی جہاز ہیں انہوں نے اپنی پوزیشنز کو ہائی الرٹ پہ لے آئے ہیں تاکہ اگر یورپ کی طرف کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس کو روکا جائے۔ مگر یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یورپ کی طرف شاید جنگ اس وقت اس مرحلے پہ نہیں جا رہی۔ اگر وہاں سے کچھ خود سے ہی ہو تو الگ بات ہے، رشیا جواباً کچھ کر سکتا ہے، مگر رشیا کا یورپ کی طرف اٹیک کرنے کا رجحان ابھی نہیں ہے۔ یہ میرے حساب میں اگر یورپ خود کود پڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایک آدھ ہائپر سونک جو ہے اس طرف جا سکتا ہے، لیکن یہ رشیا کی خواہش نہیں ہے۔ لیکن مزید اگر ہم اس کو آگے دیکھیں تو اس میں یہ بھی نظر دوڑا لیجئے کہ وہ یہ ہے کہ جو رشیا ہے اس کا خطرہ کہتے ہیں کہ ابھی ختم نہیں ہوا، وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ دو آزاد ریاستیں جو ہوئی ہیں، جو دو ملک بن چکے ہیں پرسوں رات کو، کہتے ہیں وہ بھی ابھی کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے، یہ آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ جو امریکہ ہے وہ کہہ رہا ہے بار بار کہ آپ کو جو دارالحکومت ہے وہ غرق ہونے والا ہے یوکرین کا، اور تباہ و برباد ہونے والا ہے، اس پر رشیا جو ہے وہ قبضہ کرنے والا ہے۔ یہ امریکہ کا خیال ہے اور پیوٹن کی پیشن گوئی ہے، یہ بائیڈن کی پیشن گوئی ہے جو اس نے پیوٹن کے حوالے سے یوکرین کو ڈرایا ہوا ہے۔ تو وہ ایک معاملہ چل رہا ہے۔ اس تمام باتوں کے درمیان جہاں پر سینکشنز لگنا شروع ہو گئی ہیں، آج ایک بہت بڑی میٹنگ ہے یورپی یونین کی جو بڑی سینکشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سینکشنز کے حوالے سے میں کو انفارم کر دوں کہ جو نارمل سینکشنز ہیں، نارمل سے مراد یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ بینکس پر پابندی لگا دیں گے، ان کے اثاثے کو منجمد کر دیں گے، ان کے جو ارب پتی لوگ ہیں ان پر پابندی لگا دیں گے، پیوٹن کا قریبی رشتہ دار کو پابندی لگا دی۔ ان کو اتنی فکر ان باتوں کی نہیں ہے، مطلب رشیا کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کے اثاثے یا ان کا جو افراد ہیں ان کو پابندی لگا دی۔ اس بات کے لیے تو پیوٹن تیار بھی تھے کہ ایسا تو ہوگا نا، پابندیوں تو وہ راگ الاپتے رہے نا جو بائیڈن ہیں، تو یہ تو معلوم تھا ان کو کہ میں نے کوئی بھی حرکت کرنی ہے تو پابندیاں لگیں گی۔ لیکن ایک پابندی ایسی ہے جس کو میں نے آپ سے تقریباً ہر ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے، اور وہ میری جو وہ اشارہ دے چکے ہیں، اور وہ بائیڈن کے حوالے سے ہی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ سوئفٹ کے حوالے سے بات کر رکھی ہے۔ اور اگر اس قسم کی کوئی پابندی رشیا پہ آتی ہے تو اس کا کوئی توڑ مجھے فی الحال وقتی طور پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ چائنا جو ہے اس کو لے کر اس نے سوئفٹ کا آلٹرنیٹ ضرور تیار کیا ہے، مگر اس کے اندر شاید 150 یا 300 کوئی بینک ہیں، لیکن وہ پورے معاملات نہیں ہیں۔ مطلب پوری دنیا کو سوئفٹ کے برابر کھڑا کرنا ایک نئے نظام کے ساتھ، یہ تو بالکل ہی دنیا ڈیوائڈ ہو جائے گی دو حصوں میں۔ لیکن اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ سوئفٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ رائج رہے رشیا کے ساتھ، تاکہ وہ اس کے جو بینکنگ سسٹم ہے، پیسہ آنا پیسہ جانا، یعنی کہ جتنے بھی ورلڈ وائڈ کام ہو رہے ہیں، کاروبار ہو رہا ہے یا آن لائن کے لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ سوئفٹ کے بغیر نہیں کر رہے۔ آپ جیسے ایک دم سے کہہ دیتے نا کہ میرا پیسہ جو ہے وہ آ گیا پاکستان میں، آ گیا یا چلا گیا، یا آپ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں سب جانتے ہیں، تو وہ نہیں ہو سکتا ہے اگر بیچ میں آپ سوئفٹ کو نکال دیں۔ یہ مطلب فار ایگزامپل
अमेरिकन बैंक्स को पाकिस्तानी बैंक से कौन जोड़ रहा है? कोई तो जोड़ रहा है ना। ये पूरे का पूरा इंटीग्रेशन है। उस इंटीग्रेशन की जो मेन डिवाइस है, मतलब ये ऐसा है नहीं, मैं को बात कर रहा हूं, जो इंटीग्रेशन की मेन डिवाइस है उसको स्विफ्ट कह लीजिए आप, या आप कह लीजिए कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल करते हुए सब ने अपने प्लग्स वहां डाले हुए हैं। तो आपको तमाम के तमाम बैंक्स जो हैं, हजारों बैंक्स जो हैं वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर से, हर उसकी ब्रांच, हर तमाम चीजें वो स्विफ्ट के साथ इंटरलिंक होकर दुनिया भर में ये निजाम बनाती है। तो एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। लेकिन आज अगर ऐसा, लेकिन आज मेरे हिसाब से ये नहीं करेगा। मेरे हिसाब से अभी जो दो उस पे आए हैं मामलात, ये जो पाबंदियां अभी लगेंगी ये वही हैं जो अब लग रही हैं। मेरे हिसाब से अगर इन्होंने यूक्रेन पूरे के ऊपर मामला किया तो फिर जो है वो स्विफ्ट बात आ सकती है, और उसका रशिया के पास क्या तोड़ है, वो चाइना से ही बात करेगा इस मौजू के ऊपर, क्या बात करेगा ये अभी डिबेटेबल है। लेकिन इस पूरी बात के दरमियान जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, इस पूरी बात के दरमियान प्यूटन के साथ मुलाकात होने जा रही है, सदर प्यूटन के साथ मुलाकात होने जा रही है इमरान खान साहब की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, और वो बायलैटरल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं साउथ एशिया के हवाले से, जो आप ये उनकी मीडिया कवर कर रहे हैं, ये उनका मीडिया है जो कवर हो रहा है। अब इस पूरे मामले को मैंने आपसे कहा कि पूरे दुनिया में तो इस टाइम सैंक्शंस की बातें हो रही हैं, और भारत क्या, मतलब मैंने भारत का वो पढ़ा है कल का जो उसने स्पीच दी है यूएन के अंदर, समझ ही नहीं आई। यकीन मानिए मैंने उसको कम से कम 10 बार पढ़ा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह झुकाव है इसका। हम देख रहे हैं, हमारी नजरें गहरी हैं, हम सोच रहे हैं और हम इस तरफ देख रहे हैं, अमन के लिए अच्छी बातें नहीं है वो। यकीन मानिए उन्होंने एक लफ्ज ऐसा नहीं कहा कि मैं बोलूंगा इन्होंने रशिया के खिलाफ बयान दिया है या अमेरिका के खिलाफ बयान दिया है, या ये किस तरफ है। हम देख रहे हैं, हमारी गहरी नजरें हैं, हम सोच रहे हैं, हमारी गहरी निगाहें लगी हुई हैं, और हम वॉच कर रहे हैं। मतलब वॉच तो मैं भी कर रहा हूं। तो इसके अंदर आपका कारनामा क्या है? आपको तो कोई पॉलिसी बयान देना है ना, कि आप कह देंगे जी रशिया ने जो किया गलत किया, ये सही किया। नहीं, हम देख रहे हैं, हम भी फिर देख रहे हैं, आप भी देखिए, हम सभी देख रहे हैं। यहां पर जो उनका मीडिया है वो उन्होंने बहुत सारे, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स को भी, वो भी यही कह रहे हैं कि इस दरमियान जब यूक्रेन का इशू इतना शदीद गर्म है और दुनिया भर में यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो या बरतानिया हो या अमेरिका हो, जितने ममालिक भी हैं वो पाबंदी की बातें कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ एक मुल्क दुनिया का है जो इस टाइम पहुंच चुका है इमरान खान साहब को लेकर, रशिया। और वो अपनी जो बायलैटरल और कॉर्पोरेशंस की बातें हो रही हैं वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है? यानी कि हमारे पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है? तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो इमरान खान है, ये उनका मीडिया कह रहा है, ये आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, कि ये कहते हैं ये इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो कप्तान कह लें या वज़ीर-ए-आज़म कह लें, कहते हैं ये फेमस हैं स्विंग के, और बोथ वे करते हैं। यानी कि जब ये बॉल कराते थे, जब जिन्होंने इनकी क्रिकेट देखी हुई इमरान खान साहब की, तो जब ये बॉल करवाते थे तो बॉलर को यही नहीं पता होता था कि बॉल जो है ये अंदर आएगी या बाहर निकलेगी, कि इन स्विंगर है या आउट स्विंगर है। तो कहते हैं ये पता नहीं चलता। तो अभी जो ये बॉल करवा रहे हैं इस टाइम जो इनका स्पेल चल रहा है, पता नहीं चल रहा कि ये इन स्विंगर मारने वाले हैं या बाहर निकलेगी। तो इसके बारे में वो कहते हैं हमें भी पता नहीं है। इनको उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, कहते हैं इस बंदे को समझना हमारे बस की बात नहीं है। तो बाइडेन क्या समझ रहा है इस बात को? हाँ, बाइडेन देख तो रहा है, अब वो इन स्विंगर है या आउट स्विंगर है बेचारा देख रहा है। तो इस टाइम पूरी दुनिया स्टेडियम में बैठी हुई है और दो लोग ग्राउंड में नजर आ रहे हैं आपको, एक प्यूटन एक इमरान खान है, कि ये लोग क्या मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लेकिन मैं एक इजाफा कर दूं, मैं इसके ऊपर खबर बांध दूंगा, वो ये कि इस पूरे दरमियान एक कॉर्ड मेंबर और भी है जिसके ऊपर मैंने खबर बांध देनी, ये भी नहीं दे रहा हूं। वो है ऑस्ट्रेलिया कॉर्ड मेंबर है, और वो पाकिस्तान की तरफ क्या सोचता है। तो आपको मैं दो खबरें दूंगा, आप उसको समझ सकते हैं। खाली मैं आपको डायरेक्ट खबर नहीं दे रहा हूं अभी। और एक ये कि जो भी हालात पैदा किए गए हैं पाकिस्तान में, जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ की डी मार्केटिंग होती है, बाहर पाकिस्तान के अंदर का माहौल कुछ और है और जो पाकिस्तान के बाहर बताया जाता है उसका माहौल कुछ और होता है। जैसे यहां पर अल्लाह माफ करे क्या चल रहा है। तो उस दरमियान ऑस्ट्रेलिया जो है उसने अपना ऐलान किया है T20 स्क्वाड का, यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है पाकिस्तान आ रही है नंबर 1। अभी जो आपने देखा न्यूजीलैंड ने जो हरकत की और जो इंग्लैंड ने हरकत की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ रहा है नंबर 1। और दूसरी खबर साथ में पैरेलल ये है कि PIA ने ऑस्ट्रेलिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स खोल दी हैं। तो ये जो डायरेक्ट फ्लाइट खोली है PIA के लिए, और PIA को यूरोप कैसे डील करता है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि आप डायरेक्ट आ सकते हो, और दूसरी तरफ जो है आपकी टीम आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिमाग में रखिएगा इन बातों को। मैं इसके ऊपर फिर आने वाली वीडियोज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया को एक्सक्लूसिव टाइम दूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।
اللہ حافظ.